لله يا إمام بني إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول، ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع سرا، تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء: فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت: ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. وأسفر ذلك عني، ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يرضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر الطيب تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن دين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكايته
ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دلائل أوصاف المحمدية عبودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب التي تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر، لازم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هدرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي ترائك اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من المحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وعيونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين.
أن تقابل المذنب من نار الغفران والمسيء بالإحسان والسائنا بما سأل والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهره، وعم بركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وأسرارا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim Nurul Khairat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan rutinitas kita dalam majlis pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus pada malam ini memperingati haulnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtudurar yang ke-111 tahun. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk tausiah pada malam hari ini, kebetulan kita kedatangan tamu yang pertama Habib Mudlor bin Idrus Al-Kaf dari Tarakan, tamu sekaligus sekaligus tuan rumah sebenarnya. Ya, kemudian juga kita kedatangan tamu dari Malinau, guru kita Al-Ustadz Zakaria Toba, ya, beliau salah satu daripada guru saya di Pondok Pesantren Al-Khairat Tanjung Selor. Oleh karena itu biasanya kalau makan seperti ini biasanya yang tua yang didahulukan. Tapi kalau biasanya ceramah dari adab-adabnya yang diajarkan guru-guru kita, biasanya yang muda duluan. Ya, karena tadi saya dulu sebelum tausiah ya, mungkin ada pembacaan manaqib yang akan disampaikan oleh Sayyid Hafid Ala Idrus fa'alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja manaqib al-arif billah
Al-Allama Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habashi, penggubah untayan mutiara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Qasam, Yaman pada hari Jumat tanggal 24 Syawal 1259 Hijriah bertepatan dengan 1839 Masehi. Nama Ali adalah pemberian dari Al-Allama Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi selaku guru dari ayah Al-Habib Ali. Nama tersebut diambil dari nama seorang ulama di kampung beliau, kampung Qasam, untuk mengambil berkah kepada ulama tersebut. Ayahnya kelahiran Qasam 18 Jumadil Akhir 1239 Hijriah, adalah seorang ulama dan wali besar yang kemudian hijrah ke Mekah Al-Mukarramah dan menjadi mufti Syafi'iyah setelah kewafatan Al-Allamah Al-Syekh Ahmad Dimyati tahun 1270 Hijriah. Ayah beliau tetap menjadi mufti hingga kewafatannya pada hari Rabu tanggal 21 Zulhijjah 1281 Hijriah. Tepat 11 tahun beliau menjabat sebagai mufti Asy-Syafi'iyah di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau, ayah Habib Ali, dimakamkan di pemakaman Hautah Sa'adah Ba'alawi di Mekah. Sedangkan ibunya Syarifah Alwiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri adalah seorang wanita yang gemar mengajar dan berdakwah dari kota Shibam. Beliau dilahirkan pada tahun 1240 Hijriah dan wafat pada tanggal 6 Rabiul Akhir 1309 Hijriah. Nasab Habib Ali bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sayyidina Husain, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad sahibus Syi'ib bin Muhammad Asgar bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habashi, berlanjut terus sampai kepada Sayyidina Husain, anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Habib Ali berusia 7 tahun, ayahnya diperintahkan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi untuk hijrah ke Mekah dan tinggal di sana. Pada usia ke-11 tahun, Habib Ali hijrah ke Shibam, dari Shibam ke Sewun bersama ibunya, sesuai perintah Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Dalam perjalanan itu, beliau singgah di Masileh dan tinggal di rumah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Di sana beliau menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menelaah kitab, mengambil sanad dan ijazah. Habib Ali dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan kedua orang tuanya. Pada usia yang amat muda, Habib Ali Al-Habashi telah mempelajari dan mengkhatamkan Al-Quran dan berhasil menguasai ilmu-ilmu zahir dan batin sebelum mencapai usia yang biasanya diperlukan untuk itu. Sehingga sejak saat itu dirinya diizinkan oleh para guru dan pendidiknya untuk memberikan ceramah-ceramah dan pengajian di hadapan para masyarakat. Hal ini membuat Habib Ali menjadi pusat perhatian dan kekaguman serta memperoleh tempat terhormat di hati setiap orang. Habib Ali kemudian mendapatkan mandat kepemimpinan di setiap majelis ilmu, lembaga pendidikan, serta pertemuan-pertemuan besar yang diadakan pada masa itu. Dalam biografinya disebutkan, Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi melaksanakan tugas-tugas suci yang dipercayakan padanya dengan sebaik-baiknya. Beberapa di antaranya menghidupkan ilmu pengetahuan agama yang sebelumnya banyak dilupakan, mengumpulkan, mengarahkan, dan mendidik para siswa dan santri agar menuntut ilmu. Atas permintaan ayahnya, pada usia 17 tahun, Habib Ali berlayar menuju Mekkah dan memperdalam ilmu agama kepada ayahnya. Di sana beliau tinggal selama 2 tahun dan pulang kembali ke Yaman saat adiknya yang bernama Aminah menikah dengan Habib Alwi bin Ahmad As-Saggaf, salah seorang murid dari ayahnya.
Setelah itu, di Yaman beliau kembali memperdalam ilmu agama kepada para ulama-ulama di Yaman. Di antara guru-guru beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Muhammad Ba'alawi, Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, Habib Ali bin Idris Syahab, Habib Umar bin Abdurrahman Syahab, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bar, Habib Idris bin Umar Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Ibrahim Ba'alawi. Ketika beliau Al-Habib Ali berusia 37 tahun, beliau membangun ribat atau pondok pesantren pertama di Hadramaut untuk para penuntut ilmu dari dalam maupun dari luar kota. Ribat atau pondok pesantren tersebut menyerupai masjid, terletak di sebelah timur halaman Masjid Abdul Malik. Biaya orang-orang yang tinggal di ribat atau pondok pesantren tersebut beliau tanggung sendiri. Banyak alim ulama yang dicetak dari ribat Riyadh di bawah bimbingan Habib Ali tersebut. Di antara murid-murid Habib Ali adalah Habib Abdullah, Habib Muhammad, Habib Ahmad dan Habib Alwi, anak-anak beliau. Kemudian Habib Syekh bin Muhammad Al-Habsyi, adik beliau. Kemudian Habib Taha bin Abdul Qadir bin Umar As-Segaf, Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, ayah dari wali kutub Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah. Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, wali kutub yang ada di Gresik. Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Aidrus, Habib Abdullah bin Ali Syahab, Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, ayah dari Sultanul Ulama Habib Salim. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, Gubah Ampel Surabaya, orang yang pertama kali membawa Simtud Durar ke Indonesia. Saat berusia 44 tahun, beliau membangun Masjid Riyadh di kota Sewon pada tahun 1303 Hijriah. Pada bulan Syawal 1305 Hijriah, Habib Ali menggubah sebuah syair tentang Masjid Riyadh. Beliau berkata, dalam Masjid Riyadh terdapat cahaya rahasia dan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling masyhur dari keharuman nama Habib Ali ini adalah karena gubahannya yang indah, sebuah untaian mutiara perihal perjalanan hidup dan akhlak datuknya yang agung, yaitu Kitab Simtud Durar fi Akhbar Maulid Khairil Bashar wa ma lahu min akhlaq wa asyraf wasir, yang dikenal dengan nama Maulid Simtud Durar atau Maulid Al-Habsyi. Beliau menggubah kitab ini ketika berusia 68 tahun pada hari Kamis 26 Safar 1320 Hijriah. Beliau mendiktekan bab pertama. Lalu pada hari Kamis 10 Rabiul Awal 1327 Hijriah beliau menyempurnakannya. Dan pada hari Jumat 12 Rabiul Awal 1327 Hijriah beliau membacakan seluruh isi kitab untuk pertama kalinya di rumah salah seorang muridnya, Habib Umar bin Hamid As-Segaf. Suatu ketika Habib Ali pernah berkata mengenai kitab maulidnya ini, jika seorang menjadikan kitab maulidku Simtud Durar sebagai salah satu wiridnya atau menghafalnya, maka rahasia Rasulullah SAW akan nampak pada dirinya. Aku yang mengarangnya dan mendiktekannya. Namun setiap kali kitab itu dibacakan kepadaku, maka dibukakan bagiku pintu untuk berhubungan dengan Rasulullah SAW. Pujianku terhadap beliau dapat diterima oleh masyarakat. Ini karena besarnya cintaku kepada beliau. Bahkan dalam surat-suratku, ketika aku mensifatkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan padaku susunan bahasa yang tidak ada sebelumnya. Ini adalah ilham yang diberikan Allah kepadaku. Pada penghujung hayatnya yang mulia, kesehatan Habib Ali mulai menurun, dan 2 tahun sebelum kewafatannya beliau kehilangan penglihatan. 70 hari menjelang wafat kesehatannya semakin melemah, hingga pada waktu zuhur hari Ahad tanggal 20 Rabiul Akhir 1333 Hijriah
bertepatan dengan 1913 Masehi, beliau wafat meninggalkan dunia fana untuk berjalan di atas sutra surga menuju Rabb dan kekasihnya. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Riyadh, kota Sewon, Yaman. Habib Ali Al-Habsyi meninggalkan 5 anak, 4 laki-laki dan seorang putri dari 2 istri. Dari istri pertama yang berasal dari Qasam, beliau dianugerahkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Abdullah. Sedangkan dari istri kedua, yaitu Syarifah Fatimah binti Muhammad Maula Khela, beliau dianugerahkan anak yang diberi nama Muhammad, Ahmad, Alwi, dan Khadijah. Di antara anaknya tersebut ada yang menetap di kota Solo, Jawa Tengah, yaitu Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, ayah dari Habib Anis Al-Habsyi. Habib Alwi, anak beliau, membangun Masjid Riyadh di Solo pada tahun 1355 Hijriah, yang hingga saat ini masih menjadi tempat pelaksanaan haul Habib Ali Al-Habsyi yang diadakan oleh keturunan-keturunan beliau sampai saat ini. Demikian sedikit dari manaqib atau biografi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga kita semua mendapat keberkahan beliau melalui wasilah perkumpulan kita pada malam hari ini. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara selanjutnya tausiah, yang mana tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Habib Mukhtar bin Idris Al-Kaf alaihi falyatafadhal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salihina min ibadihi kan nujumi wal aghmar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Al-Muhtaram wal Mukarram, yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, wabil khusus habaib-habaib yang sepuh, dan juga Al-Muhtaram wal Mukarram yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama, tamu kita, yaitu Ustadz Zakaria Az-Zabidi. Al-Muhtaram wal Mukarram yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Karim Asrori selaku Dewan Guru Majelis Nurul Khairat. Al-Muhtaram wal Mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus yang paling saya sayang, saya punya abang Habib Muhammad bin Idris Al-Kaf selaku Khadimul Majelis Nurul Khairat. Al-Muhtaram wal Mukarram yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para guru-guru agama, para syarifah, dan juga para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, khususnya para pemuda dan pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang penuh mubarakah ini, tidak lain dan tidak bukan hadirnya kita dalam perkumpulan ini, yaitu memperingati daripada haul seorang imam, Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan dan nadrah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Amin Allahumma amin. Yang dimana
ketika diperingati daripada haul seorang yang soleh, seorang alim kubar, mesti kita pahami dan mengerti makna haul itu apa. Haul dikatakan para ulama, haul itu memiliki 3 makna. Haul itu memiliki 3 arti. Yang pertama adalah arti daripada haul itu adalah daya. Wala haula, tidak ada daya. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya. Wala haula, haul yang pertama itu artinya ada daya. Adapun haul yang kedua itu artinya adalah sekitar ataupun sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi sekeliling ataupun sekitarnya. Adapun makna haul yang ketiga itu artinya memperingati setahun daripada wafatnya dari salah seorang yang soleh yang pada saat ini kita hadiri, dan itulah tujuan kita memperingati daripada haul seorang imam kubar, yaitu Zainal Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang dimana ketika seseorang memperingati haul daripada salah seorang yang soleh, salah seorang yang alim, yang pertama kali membawa ataupun yang mengadakan haul di Indonesia ini adalah yang disampaikan tadi. Jadi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Sahibul Kubah Ampel, beliau itu yang membawa Maulid Habsyi ke Indonesia. Dan juga Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi orang yang pertama kali mengadakan haul di Indonesia, agar kita paham dan mengerti. Jadi yang pertama kali yang mengadakan haul itu, yang masuk ke Indonesia yang pertama kali mengadakan haul adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Siapa yang beliau teladani dan siapa yang beliau ikuti? Tidak lain dan tidak bukan, yang beliau teladani dan beliau ikuti adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk yang paling mulia yang pertama kali yang mengadakan haul, siapa beliau? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ada salah seorang imam yang bernama Imam Asy-Syaibah, beliau mengarang daripada satu kitab yang bernama Kitab Al-Musannif, yang dimana Imam Asy-Syaibah ini salah satu daripada sandarannya Imam Bukhari, yang dimana Imam Bukhari banyak mengambil hadis daripada Imam Asy-Syaibah, yang dimana beliau ini salah satu ulama mutaakhirin. Imam Asy-Syaibah ini di dalam kitabnya Al-Musannif mengatakan apa? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazuru kuburo sahabat fil Uhud ala ra'si kulli haulin. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki agenda rutin tiap tahun di bulan yang ditentukan dan tanggal yang ditentukan untuk menziarahi para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad yang gugur di perang Badar, yang gugur di perang Uhud. Ini bukankah daripada salah satu memperingati haul para sahabat? Sehingga di situ Nabi Muhammad mendoakan para sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi yang pertama kali mengadakan haul itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu diagendakan tiap tahun di bulan yang sama dan tanggal yang sama. Sehingga apa yang kita lakukan ini merupakan daripada salah satu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau menanya bahkan keutamaan orang yang hadir haul, dalam suatu hadis dikatakan walaupun sanadnya ini dhaif, akan tetapi hadis dhaif bisa dijadikan fadhailul amal, bisa diamalkan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin minal kafarah. Mengingat daripada para nabi itu merupakan ibadah, sedangkan mengingat daripada orang-orang saleh itu merupakan suatu tebusan untuk menghapus daripada dosa-dosa kita.
Sehingga hadirnya kita di tempat yang penuh barakah ini menjadi suatu penyebab Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ini yang berkata bukan Muhtar bin Idrus Al-Kaf, melainkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apakah Rasul pernah berdusta akan perkataannya? La, Allah tidak pernah hadirin. Rasul SAW tidak pernah menyampaikan sesuatu melalui hawa nafsu beliau, tidak. Akan tetapi apa yang beliau sampaikan itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita membicarakan tentang Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, beliau punya kedudukan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan kalau kita mesti tahu, dalam perkumpulan yang bagaimanapun, dalam majelis yang seperti apapun, tidak pernah terlepas untuk apa niat kita? Untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita membicarakan tentang iman kepada Allah, banyak ulama daripada ahli hadis yang menjelaskan mahwal iman, apa sih iman itu. Jadi ulama ahli hadis mengkategorikan iman itu tidak pernah terlepas daripada dua hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min ahli wa waladihi wa walidihi wa nafsi ajma'in. Tidak beriman seseorang, kata Nabi Muhammad, sampai dia mencintaiku lebih daripada segala-galanya. Yakni apa? Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintaiku lebih daripada segala-galanya. Itu hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama berbicara tentang iman. Apa itu iman? Iman itu dikategorikan ada dua. Apa yang pertama adalah mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah bunyi hadisnya sama. La yu'minu ahadukum, tidak beriman ataupun tidak sempurna iman seseorang sampai dia mengikutiku, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak daripada ulama ahli hadis yang mengkategorikan iman itu ada dua. Apa? Mahabbah wal ittiba. Cinta kepada Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membicarakan tentang mengikuti Nabi, dijelaskan di dalam hadis Arba'in Nawawi bahwasanya di situ dikatakan ketika seseorang daripada umatnya Nabi mengikuti Nabi Muhammad, bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad? Laksanakanlah apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad semampu kalian. Akan tetapi jauhilah apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad seluruhnya. Sehingga apa-apa yang dijauhi, apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, maka mutlak tidak boleh dilakukan. Akan tetapi apa-apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad, laksanakanlah semampu dan sekuatnya kalian. Sehingga makanya kedudukan seseorang itu di sisi Allah itu berbeda-beda, karena sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Itu cara mengikuti Nabi Muhammad. Makanya ada satu makul yang mengatakan hasanatul abrar sayatul muqarrabin. Perbuatan baik bagi orang-orang yang berada di makam abrar itu merupakan perbuatan buruk, perbuatan maksiat bagi orang-orang yang berada di makam al-muqarrabin. Itu perbuatan baik. Contohnya apa? Duduk ini hukumnya mubah. Duduk ini bukan suatu maksiat. Bagi orang-orang yang berada di makam al-muqarrabin, hasanatul abrar, bagi orang-orang yang berada di makam abrar, duduk ini merupakan perbuatan yang boleh, tidak menimbulkan maksiat. Akan tetapi bagi orang-orang yang berada di makam al-muqarrabin, duduk itu menjadi maksiat. Kenapa? Duduknya tidak berzikir, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasanatul abrar sayatul muqarrabin. Perbuatan baik bagi orang-orang yang berada di makam abrar itu merupakan perbuatan maksiat bagi orang-orang yang berada di kedudukan al-muqarrabin. Suatu contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya sama muridnya, duhai imam, duhai syekh, apa yang dilakukan seorang hamba apabila dia di dalam sholatnya dia lupa rakaat 2 atau 3, maka apa yang harus dia lakukan? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, engkau mau saya jawab menurut mazhabmu atau menurut mazhab saya? Dua-duanya, kata muridnya tersebut. Kalau menurut mazhabmu, orang yang lupa di dalam sholatnya 2 atau 3, maka dia ambil paling sedikit. Anggap itu masih 2. Walaupun hakikatnya dia sholat sudah 3. Karena sebab ada keraguan-raguan, maka ambil yang paling sedikit. Anggap itu masih 2. Itu menurut mazhabmu.
Tapi kalau menurut mazhab saya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang lupa di dalam sholatnya 2 atau 3 harus dipancung. Bagaimana mungkin kau sedang menghadap kepada Allah, kau lupa sama Allah? Nah, itu mazhabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kedudukannya beda. Dua imam, kata muridnya. Apa yang dilakukan seorang hamba? Umatnya Nabi Muhammad SAW yang ditetapkan syariat untuk dia, yang ditetapkan hukum hakam Allah untuk dia. Apa yang dilakukan ketika dia memiliki 40 ekor kambing? Maka berapa kambing yang harus dia sedekahkan? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau menurut mazhabmu, orang yang memiliki 40 ekor kambing, maka 1 ekor kambing harus dia zakati. Sedangkan menurut mazhab saya, orang yang memiliki 40 ekor kambing, ana wa mali lillah, aku dan diriku dan hartaku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hartaku 40 ekor kambing semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beda kedudukan dan kadarnya. Makanya ketika kita membicarakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Muhsin Al-Habsyi, satu cerita bahwasanya dalam ada satu perkampungan yang dimana di situ lagi dalam keadaan kurang lebih sekitar 2 tahun sudah tidak hujan. Sehingga penduduk kampung tersebut memerintahkan daripada seluruh masyarakatnya untuk sholat istisqa. Sebelumnya mereka berpuasa dulu, kemudian mereka berkumpul di lapangan, mereka sholat istisqa, sholat minta hujan, karena dalam keadaan kalau tidak hujan ini kemarau, dalam keadaan kemarau. 2 tahun tidak hujan, sehingga penduduk kampung berkumpul di suatu lapangan, kemudian mereka sholat. Ketika selesai sholat, mereka berdoa minta hujan kepada Allah. Tapi hujan tidak turun-turun. Minta lagi doa sama Allah, tidak turun-turun lagi. Imamnya ataupun khotibnya memerintahkan untuk memperbanyak istighfar, berdoa lagi, tidak turun-turun lagi hujan. Kemudian ada salah seorang pemuda, kemudian dia datang dengan sejadahnya, dia sholat di pinggir ataupun di sebelah daripada orang-orang yang bergerombolan orang yang sedang sholat. Dia sholat di sampingnya. Dia sholat, ketika dia sholat, dia bermunajat. Selesai dia sholat, dia bermunajat dan minta kepada Allah. Dia bilang apa? Ya Rabb, demi kemuliaan kedua mataku, turunkan hujan. Turun hujan pada saat itu. Kaget penduduk kampung. Engkau berdoa, demi kemuliaan kedua matamu, Allah turunkan hujan. Maka pada saat itu turun hujan. Sebenarnya ada apa yang mulia di kedua matamu, kata orang tersebut. Bagaimana mataku tidak mulia, katanya. Bagaimana kedua bola mataku tidak mulia? Kenapa? Karena mataku pernah memandang seorang imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yang dimana dikatakan orang yang bisa memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami dijamin masuk surga. Orang yang bisa memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami dipastikan dia bisa masuk surga, dijamin dia masuk surga. Sehingga anak muda tadi berdoa, bertawassul, ya Allah, demi kemuliaan kedua mataku, turunkan hujan. Turun hujan pada saat itu. Sehingga cerita ini disambung oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru futuhnya Habib Ali bin Muhammad bin Muhsin Al-Habsyi. Beliau katakan apa? Demi Allah, kita bisa bayangkan loh ya, bagaimana kedudukan Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kemuliaannya seberapa tinggi di sisi Allah. Karena orang yang memandangnya saja, orang yang memandang dijamin masuk surga. Kemudian cerita ini disambung oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru futuhnya Habib Ali bin Muhammad bin Muhsin Al-Habsyi. Beliau katakan apa? Habib Bakar katakan apa? Demi Allah, demi Allah, wa Rabbil Ka'bah, aku bersumpah demi Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ridho muridku yang paling bodoh kedudukannya sama seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Aku mau muridku yang paling bodoh kedudukannya lebih tinggi daripada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Lantas bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Muhsin Al-Habsyi, murid kesayangan daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka daripada itu, sebelum Al-Fakir tutup, saya ingin membawa satu hadisnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ketika Rasul SAW sedang selesai ataupun kelar daripada perang Badar, yang dimana ketika selesai daripada perang Badar, Nabi Muhammad maju dan memanggil orang-orang daripada kafir Quraisy yang telah gugur pada saat itu. Di antaranya siapa yang gugur di perang Badar?
Abu Jahal. Dia gugur dan mati di perang Badar. Rasul SAW memanggil mereka, Nabi SAW katakan apa? Ya Abul Jahal atau ya Ammar ibn Hisham, ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan. Kata Nabi Muhammad, dipanggil oleh Nabi Muhammad. Seraya Rasul SAW mengatakan, hal tujadu, apakah kalian telah mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kalian? Wanahna, kata Nabi Muhammad, wajadna, sedangkan kami telah mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami. Tuhan kami telah menjanjikan kepada kami bahwasanya kami akan mendapatkan kejayaan dan kemenangan di perang Badar. Dan kami telah mendapatkan kejayaan dan kemenangan di perang Badar, kata Nabi Muhammad. Wa antum, kata Nabi Muhammad, sedangkan kalian, apakah kalian telah mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian? Kemudian salah seorang sahabatnya Nabi Muhammad SAW menyeletuk dari belakang, ya Rasulullah, duhai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, atunadi gauman kejayyahu, kata sahabat tersebut. Siapa sahabat tadi? Sayyidina Umar bin Khattab. Duhai Rasulullah, tidak salah kan duhai Rasulullah? Apakah mereka ini yang sudah mati, yang sudah jadi bangkai ini mendengarkan apa yang telah kau sampaikan duhai Rasulullah? Sementara mereka ini sudah jadi bangkai duhai Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma antum bi asma minhum bima aqul, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya apa yang aku sampaikan ini lebih jelas didengar oleh mereka timbang daripada kalian duhai para sahabat-sahabatku. Sehingga hadis ini menjadi suatu patokan dan ibrah dan pelajaran bagi ulama aslafun saleh. Andaikan orang-orang kafir Quraisy mendengarkan apa yang telah disampaikan orang yang masih hidup, apakah lagi wali min auliyaillah, apakah lagi Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, yang dimana ketika hadir di perkumpulan seperti ini, tanamkan hati dan sanubari niat yang soleh dan hajat yang istimewa dan mulia, berminta kepada Habib Ali, duhai Habib Ali, tolong doakan kepada Allah agar kami ini bisa diampuni dosa-dosa kami. Duhai Habib Ali, minta sama Habib Ali, duhai Habib Ali, tolong mintakan kepada Allah agar apa? Agar kami ini mendapatkan keturunan yang soleh dan juga yang soleha. Tanamkan dalam hati dan sanubari kita rasa cinta dan mahabbah kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Insya Allah kita bisa mendapatkan nadrah pandangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Semoga orang-orang yang berkumpul di tempat ini bisa mendapatkan keberkahan daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Semoga yang memiliki hajat semuanya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beberapa yang kedua akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Zakaria Soba Fa'alehi Falyatafaddal. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الله عليه مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah. Tadi pertama kita dengar manaqib perjalanan riwayat hidup Habib Ali disambung oleh Al-Habib Mukhtar Al-Idrus Al-Kaf bin Idrus Al-Kaf dengan hikmah yang sangat luar biasa.
Yang ketiga, jaga habis bahan saya. So habis dimakan Habib Muhdar. Tapi insya Allah keberkahan saya hadir di sini di kalangan para habaib cucu Nabi Muhammad. Semoga Allah mudahkan. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Habib yang paling saya sayang, Sahibul Bait, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Kaf, yang juga saya sayangi, adinda beliau Al-Habib Muhdar bin Idrus Al-Kaf, dan juga guru kita bersama Ustaz Karim Asrari. Semoga beliau juga semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya muliakan dan saya cintai, yang saya sayangi, para habaib semua, Al-Habib Muhammad Al-Idrus yang hadir, dan para habaib yang kami tidak bisa sebut. Semoga beliau semua dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para hadirin wal hadirat, para jamaah yang hadir bersama-sama di sini merayakan haul seorang wali min auliyaillah, kekasihnya Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dengan hadirnya kita di sini, seluruh hajat-hajat kita insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Niat kita diijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita inginkan diridhoi oleh Allah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah malam, jadi kurang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kalau semangat jawab salam, saya semangat juga berdiri di sini. Tapi kalau sudah lemah, saya pun ikut gak semangat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita dikumpulkan di majelis yang dibawa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Allah, majelis yang langsung bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, majelis yang seperti ini yang bisa mendorongkan di dalam hati kita untuk selalu rindu dengan Nabi Muhammad, rindu dengan orang-orang saleh, rindu dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tumbuh rasa rindu, kemudian menjadi cinta yang tak pernah terhitung besarnya cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang keluar dari lisan seorang hamba yang selalu dikehendaki oleh Allah tempat berkumpul yang baik bersama orang-orang yang baik di kalangan para habaib yang darah mereka adalah darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dikumpulkan di sini pertanda bahwa Allah menginginkan kita menjadi hamba yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat serta salam tercurahkan kepada seorang yang terkasih, yang setiap dia melangkah di perjalanan, seluruh bebatuan dan pepohonan mengucapkan salam kepadanya. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang paling mulia, yang tinggi derajatnya di antara nabi-nabi terdahulu, melainkan derajat yang paling tinggi yang dimiliki adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tingginya derajat Nabi Muhammad sehingga mendapatkan derajat yang tinggi bagi siapa yang meneladani hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Man fil kauni asyrafu min Muhammad. Adakah yang lebih mulia dan lebih agung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Habibun, seorang kekasih. Ismuhu, yang setiap namanya disebut halwun muraddad, bertambah nyaman di dalam hati kita, bertambah tenang di dalam hati kita. Hadir di sini maulidnya, maulid Situ Durar berulang-ulang. Tidak pernah bosan karena ada kenyamanan di dalam hati kita ketika menyebut namanya Nabi Muhammad. Bu, ibu di bawah.
Kalau setiap hari suami ibu panggil ulang-ulang setiap hari, nambah nyaman apa nambah tekanan? Ya, kalau dijawab ibu-ibu, kecuali nama Nabi Muhammad, setiap engkau sebut namanya bertambah nyaman di dalam hati kita. Dan ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, ada pancaran cahaya yang memancarkan di dalam hati kita hingga tumbuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dzakara ismahu nur. Ketika engkau sebut namanya, akan menjadi cahaya di dalam hati kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bukankah orang yang dimana selalu meneladani akhlak Nabi Muhammad, meneladani kehidupan Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, seluruh keberkahan akan turun kepada dirinya. Sudah banyak bukti nyata yang kita lihat dan kita dengarkan, sebagaimana bukti nyata para sahabat, para orang-orang wali min awliyaillah, orang-orang saleh. Mereka begitu dapat keberkahan yang begitu besar karena cinta rindu dengan Nabi Muhammad. Cinta mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketulungan. Rindu mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terketulungan, tidak pernah terbayangkan begitu besar cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar kurang apa? Para sahabat cinta dengan Sayyidina Muhammad. Dia tidak menginginkan hartanya kecuali dia serahkan dengan Allah dan Rasul. Sampai diriwayatkan, pernah kita dengarkan kisah Sayyidina Abu Bakar yang melintasi perkuburan. Tanpa sengaja sehelai rambutnya Sayyidina Abu Bakar jatuh di perkuburan. Semua satu komplek kuburan diberhentikan nyiksanya berkat daripada rambutnya Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena rindu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Derajat yang lebih tinggi, derajat yang tinggi diberikan oleh Allah karena Sayyidina Abu Bakar cinta dan rindu sidik jujur dengan Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka yang benar-benar dekat dengan Allah, yang dapat cintanya Allah berkat cinta Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau engkau ingin cinta Allah, ikuti aku, kata Rasulullah, maka Allah akan cinta kepadamu. Kalau Allah sudah cinta kepadamu, keberkahan hidup denganmu, keridhaan Allah bersamamu. Semua yang kau inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta, seluruh makhluk akan cinta kepadamu. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ada seorang sahabat datang satu kampung, ada orang yang ahli maksiat saat itu meninggal dunia, dikuburkan pada hari itu. Lalu malamnya terganggu masyarakat yang tinggal dekat perkuburan, mendengarkan sahibul mayit disiksa, teriak-teriak karena dia perbuatan maksiatnya di dunia. Lalu sahabat ini datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ya Syekh, ada satu sahabat, ada orang meninggal di kampung itu. Dia seorang hamba yang ahli maksiat, yang pendosa sekali. Dia setiap malam disiksa, suaranya keluar dari kubur sehingga mengganggu orang yang tinggal dekat perkuburan." Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Apakah dia sahabat saya?" "Tidak ya Syekh." "Kemudian apakah dia sering duduk di majelis pada saat saya ada?" "Enggak pernah." "Apakah saya pernah melihat?" "Enggak pernah." "Ataukah dia pernah melihatku?" "Tidak pernah." "Atau ada waktu di undangan ada saya duduk makan sama dia?" "Enggak ada." Lalu datang sahabat, "Ya Syekh, wahai Sayyidi, lalu itu dia datang, dia pernah melihat jejak kakimu pada saat engkau berombongan dengan sahabat pulang dari majelis. Dia lihat telapak kakimu dari gubaran debu itu." Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat tangan, "Ya Allah, ya Allah, kalau memang sungguh engkau mencintai kami, mencintai aku, maka hamba mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa si fulan bin fulan yang engkau siksa karena dia telah melihat gubaran debu yang kami lewat dari tadi di jalan ini." Lalu saat itu seketika si mayit itu diberhentikan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah Syekh Abdul Qadir Jailani.
Kenapa bisa berkah? Karena dekat cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kisah seorang orang Mesir yang di perkuburannya meninggal dunia, disiksa? Diriwayatkan bahwa saat itu setiap asar orang mendengarkan siksaannya, azabnya. Kemudian ada orang soleh memimpikan si fulan ini yang habis disiksa. Setelah itu kemudian beberapa minggu kemudian dia berjumpa lagi dalam mimpinya, tapi si mayit ini tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanya, "Ya fulan, bukankah engkau ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Iya." "Lalu kenapa engkau diberhentikan siksamu?" "Karena waktu asar kubahnya Imam Asy-Syafi'i melindungi kuburku, disebabkan bayangan daripada kubahnya si Imam Syafi'i, aku diberhentikan siksaku oleh Allah Subhanahu wa taala." Berkah karena Imam Syafi'i melewati pintunya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, bagaimana dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang derajatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat yang begitu tinggi, yang semua keberkahan diberikan oleh Allah kepada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang sungguh-sungguh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita mendengarkan bahwa Al-Habib Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, siapa yang memberi nama? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad pada saat istrinya meninggal hamil yang dikandung Al-Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad datang kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, minta nama. "Wahai Habib, istriku lagi hamil, tolong berikan nama yang baik. Abdul Qadir, insya Allah anakmu menjadi seorang pemimpin." Lahir pertama, meninggal. Kemudian dikaruniai lagi dua, yang keduanya masih hamil. Datang lagi Habib Ahmad kepada Habib Ali, "Wahai Habib, ini anak yang kedua, lagi hamil istri saya, minta nama yang baik. Abdul Qadir." Pulang lagi, lahir, meninggal. Ketiga kalinya hamil lagi, dikarunia lagi yang ketiga. Datang lagi Habib Ahmad, yang ketiga kalinya minta nama dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Sibtu Durar, Sahibul Haul. Begitu berkahnya ketika Habib Ahmad, ayah handanya Al-Habib Abdul Qadir, minta nama, diberikan lagi Abdul Qadir. Yang ketiga kalinya dipanjangkan umur oleh Allah dan menjadi seorang wali kutub di Jeddah, kutub zaman yang baru-baru meninggal. Subhanallah, berkat siapa? Berkat Habib Ali. Berkah Habib Ali karena cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah keberkahan itu semua diberikan kepada orang yang melewati pintunya Allah, yang mereka melewati Nabi Muhammad, meneladani akhlak Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, ucapannya Nabi Muhammad, semua mereka ikuti, teladani. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada yang buruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang buruk, sampai-sampai Umar bin Farid mengatakan gubahan syairnya, "Man dalladhi ma sa'aqat." Selama kami bersama Rasulullah gak pernah melihat keburukan Rasulullah. Dari gaya jalannya, dari gaya bicaranya, dari gaya duduknya, dari gaya makannya, tidak pernah kami dapatkan keburukan sedikit pun dengan Nabi Muhammad SAW. Man lahul husna faqat. Yang kami cuma jumpai dengan Nabi Muhammad baiknya semata, gak ada yang buruknya. Saat selesailah gubahan syair Umar bin Farid, "Man dalladhi ma sa'aqat, man lahul husna faqat," datang suara syair menjawab syairnya daripada Umar bin Farid, "Muhammadul hadi alladhi alaihi habat." Dia adalah Muhammad, penunjuk jalan orang yang ingin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang di mana Jibril itu hormat kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pintu. Kalau ada orang yang mengatakan aku ahli ma'rifat kemudian tidak meneladani akhlak Nabi Muhammad, dia bukan orang ma'rifat.
Kalau ada orang yang mengatakan dia sudah kenal dengan Allah, tapi dia melanggar sunnah-sunnah Rasulullah, dia bukan orang ahli ma'rifat. Seluruhnya orang yang tanda bukti nyata dari para sahabat, para wali min auliyaillah, orang-orang saleh yang mendapatkan cinta Allah, semua melewati pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau dikisahkan, karena saya pernah dulu mondok di Darul Minhaj Sewun. Seluruh guru-guru kami orang Sewun. Satu guru Saleh bin Hud, Syekh Saleh bin Hud, beliau mengkisahkan bahwa derajatnya Al-Habib Ali Sahib Sittud Durar, beliau menceritakan bahwa pada saat Habib Ali itu pulang dari uzlahnya, dari khalwatnya di masjidnya, setelah pulang sampai ke rumah, Habib Ali dibukakan hijab pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh benda-benda mati yang ada di dalam kamarnya berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergemuruh kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habib Ali yang begitu dekat dengan Allah, cinta dengan Nabi Muhammad yang sungguh, yang merindukan Nabi Muhammad setiap detik, rindunya sampai meneteskan air mata, rindu dengan Nabi Muhammad. Habib Ali diberikan derajat oleh Allah, dibuka hijab pendengarannya, semua benda-benda mati berzikir di kamar beliau. Satu benda yang lebih nyaring zikirnya daripada benda mati yang lainnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengarahkan perhatian Habib Ali. Kemudian Habib Ali melihat ternyata ada biji kurma di bawah kandangnya Habib Ali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Habib Ali mengambil bijinya. Mana ente ini siapa? Engkau yang paling kuat dan semangat pikirmu di antara benda yang lain ku dengar. Apa kata biji kurma? Aku adalah keturunan biji kurma yang telah dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali yang diberikan derajat pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah berkat kecintaan, kerinduan dengan Nabi Muhammad SAW. Wahakala, pernahkah kita mendengarkan seekor onta yang datang kepada Rasulullah, menunduk lalu mencium kakinya Rasulullah SAW dengan linangan air mata, lalu mengatakan, mustaq alaika ya Rasulullah, aku rindu dengan engkau ya Rasulullah. Onta, bukan motor, bukan mobil. Onta, seekor binatang yang tak diberi akal, tapi Allah berikan hati. Umat Nabi Muhammad diberikan akal, tapi hatinya mati, tak rasa rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad diberikan hati, tapi tidak merasakan bagaimana lezatnya rindu dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad. Maka orang-orang saleh, para wali min auliyaillah, para sahabat, mereka mendapatkan derajat dengan tinggi karena rindu yang begitu meluap, sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi Sahib Sittud Durar meluap kerinduannya, nggak sanggup ditumpahkan di dalam syair-syair di Sittud Durar. Ini semua wasilah kita. Maulid beliau wasilah untuk menghubungkan kita punya cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah kita kenal Maulid Sittud Durar. Syukur alhamdulillah kita kenal majelis. Syukur alhamdulillah kita duduk mendengarkan, walaupun kita enggak membacanya, kita dengarkan. Insya Allah berkat majelis seperti ini akan mendorong cinta kita di dalam hati untuk Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Wahakala, begitu semua rindu, sebagaimana yang Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bu'ithu linnasi kafah, saya diutus untuk seluruh manusia. Dalam surat Saba Allah mengatakan, wa ma arsalna illa kafatan linnas, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan khusus untuk seluruh umat manusia. Tapi dalam surat Al-Anbiya
Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam di bawah naungan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha, begitulah rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi Muhammad mendengarkan suara seluruh bebatuan, pepohonan yang ikut menangis sambil mengucapkan salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi Muhammad pintu untuk bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari yang lain. Kita punya nabi spesial. Nabi yang benar-benar menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semua disebabkan beliau kita mendapatkan ampunan Allah. Semua disebabkan beliau kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Maka dari itu, kita yang hadir pada malam hari ini, yang kita duduk bersama-sama di sini, seandainya Allah bukakan hijab pendengaran kita malam hari ini, maka kita akan menyaksikan bagaimana pakaian-pakaian kita ini akan membanggakan diri di hadapan pakaian kita yang di lemari, bahwa dia dibawa untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Mikrofon yang kita pakai pada malam hari ini akan membanggakan dirinya di hadapan mikrofon yang lain, bahwa dia telah dipakai untuk mengantun memuji pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin. Seluruh alam bergembira. Bagaimana Sayyidul Walid Al-Habib Mutahhar bin Shalih Al-Jufri pernah bercerita dengan kami bahwa ada seorang dua wali min awliyaillah, wali kutub, yang mereka benar-benar rindu dengan Nabi Muhammad, yaitu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan Habib Saleh Tambul. Pada saat mereka bersama di rumahnya Habib Saleh melantunkan selawat, seorang yang cinta dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad, cinta mereka benar-benar jujur untuk Nabi Muhammad SAW. Pada saat mereka melantunkan pujian Nabi Muhammad, seluruh benda mati ikut bergoyang gembira mendengarkan lantunan selawat pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Maka kita yakin malam hari ini seluruh benda mati di sini semua bergembira. Maka majelis tempat ini diberkahi oleh Allah karena selalu dipakai untuk selawat kepada Nabi Muhammad, menceritakan riwayat orang-orang saleh. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, wa ma makna, apa arti pada yang zilur rahmah, makna sebab turunnya rahmat bagi orang-orang yang menceritakan inda dzikra ahli salah, ketika mereka menyebutkan kisah orang-orang soleh, menceritakan para wali min awliyaillah, menceritakan kebaikan-kebaikan para orang-orang yang dekat dengan Allah, ahli zikir, ahli salawat. Mereka semua itu bergembira disebabkan rahmat itu turun. Apa kata Imam Ghazali? Ketika mereka mendengarkan satu kisah, yang dimana kisah itu kisah orang-orang soleh, kemudian lunak hati mereka yang mendengarkan disebabkan mengundang rahmat Allah karena kelunakan hati mereka. Imam Al-Ghazali mengatakan, maka dari itu kita hadir di sini pada saat mahadul qiyam. Ada yang meneteskan air mata, ada yang merinding pada saat mendengarkan lantunan selawat pujian untuk Rasulullah yang suaranya bagus, diberikan oleh Allah, lantunan yang sangat indah. Saat itu diberikan, kemudian dia menggoyang, alunannya begitu asyik, merinding, tetesan air mata, lunak hati. Disitulah rahmat Allah turun. Disitulah rahmat Allah turun. Kalau sudah rahmat Allah turun, maka sekitarnya akan mendapatkan keberkahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahakadha. Nah, ini zikir orang soleh. Kita ingat orang soleh akan mendapatkan rahmat. Bagaimana kita mengingatnya? Orang-orang yang sudah dekat dengan Rasulullah, yang benar-benar menjadi darahnya Rasulullah, cucu daripada Rasulullah, yang mereka benar-benar rindu dengan jidnya, datuknya, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, begitu rindu dengan Rasulullah sehingga meluaplah kecintaan itu, ditumpahkan di dalam wasilah kitab Sittut Durar. Semua pujian, sanjungan, agungan untuk Nabi Muhammad di dalam kitab Sittut Durar, tanda cinta Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Walakada, berkah yang Habib Umullah mengatakan itu semua adalah berkah, wasilah kita.
ai maulid, ai majelis, majelis apa saja yang selama majelis itu mengagungkan Allah, majelis yang mengagungkan Rasulullah, menceritakan riwayat-riwayat orang-orang saleh, maka insya Allah dengan majelis-majelis seperti inilah kita akan mendapatkan derajatnya, derajatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita minta kepada Allah, sampai orang leluhur para salafun sholihin mengajarkan, ada seorang wali bin auliyaillah, dia bermunajat kepada Allah melewati wasilahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, isfa'lana, tolong kami fi hajatina inda Allah, sampaikan hajat kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hajatil hadirin wal hadirat, hajat orang-orang yang hadir bersama kami, wasami'ina wassami'at, hajat orang-orang yang mendengarkan kami walaupun mereka tidak hadir, sampaikan dan kabulkan hajat mereka. Wan nadirin wan nadirat, yang melihat kami pun mereka enggak hadir melihat kegiatan kami, sampaikan hajatnya. Ini doanya orang-orang yang salafun salih, mereka tulus untuk mengajak umat Nabi Muhammad supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, malam ini kita sudah berada di tempatnya dan duduk di majelisnya dan mendengarkan semua wasiat daripada wasiat leluhur kita salafun salihin, kisah-kisah orang-orang yang saleh. Semua kita di sini mendapatkan kebaikan, keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita punya hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua berada di bawah naungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.